वीडियो राजकोट वीडियो राजकोट वीडियो राजकोट मरी सोटी लाना सारी गानी मरी सोटी लाना सारी करती नबड़ो पागलो नबड़ो खिचड़िया नहीं मारी बा जगत मां कीधो से के भाई होय भाई बापे मारा वेर होय गमे एम तो बाप ने बिगड़ो थाय है जगत में कीधो से के देवा न होय पण गाजवा होय मरी भाईओ ने थाय ने तो जगत ने नो थाय बापे मारा वेर होय पण एनी माथे कोई हीणी लेजे कदा कोई लांबी आंगरी करे पण कोड़िया में वाइट खाती दीवो हरतो कोड़ियो गरम थाय मरी एवी रीते जे भाईओ होय ने भाईओ बापे मारा वेर होय कोई जगत आवी अने हमें कदाच तो ऊंचा आवाजे बोले तो ये बापना दीकराने हारू न लागे गमे तो मारा बाप ने दीकरो मरी जाए आवो भाईओ भाईओ नो बाप टुटवा देती मारा बाप की आहे मरी जोगोर ये ना करम बात करी दिन बड़ा ना बरो निहा बोना खवा देती नहीं असराज विवाह आ तारा नहीं ते मरी साउनी ना थापेला से अने बेटा आज मैं अमर जोड़ी बनावी अने आज के मलपा बिहाड़ी से अने माडेलू मडाण से थापानी मालपा जो मानी बीजो अक्षर मानू अने तुम क्षेत्र में ऊभी थाव तो मने जगत नी मालपा मने गरीब नी दी कोनी साउन ने मने खोई लागे मरी जात साउनी कीधी करो अने मारा काय देरियो बेटा अने जगत नी मारी बा भूखा उठाडो पण जो भूखा हुडावा न अने मेरी पीठी नी माया मुके ने साल घड़ी मारा बसला दी कहीं उभी रहू ने ए तो मने रातली भोगना रो खलिया मने साउन जेवा धनी ने मने खोए लागे भाई धनी ने मने खोए लागे पण मारी नाच वो धर्मना थापला होय वो धर्मना कार्य धर्मना मार्गे हालवा वाली मारी नाच होय
આ જોગડિયા પરિવાર અને અમારા ભીમમાં એમને વાત કરી કે ભાઈ ખીચડીની જગ્યાની મારી પાસે અમે ગયા હતા અને એ ભાઈઓનો એવો ભાવ બતાવ્યો 80 વર્ષની જરૂર લાગી હતી પણ જે હમણાં મેં ખોડિયાની વાત કરી ને ગોથા નતા ઉકળતા મારી રાત કોઈ ગોથું જડે નહીં અને રાત ભાંગી મધરી રાત નો ગજરો બઈનો મારી નાચો મારી નાચો પણ જેને ધર્મની કઈક રાખી હોય પાર્વતી બા કે મારી તે બાના દીધા છો બાનાની લાગ્યું ખોવા દીધી મારા બાપ जुगड़िया परिवार में देवी बनाए आवी अने जो भीरे आइलने हमारा सेना दिया आइलने हमारी जिंदगी आनी जगत माते हमारे नाम सावो हमारे जुगड़िया परिवार में देवी ने समय थी मरी यहाँ राजा महाराजा मोटा मोटा भूख झांसी ले गया पर हूँ तो एक नवरात्र सब वेरागी मेलको सब અને તે અમારા ભીમમાં મારા જય કાને નાકે બાપ આવું ધર્મનું કામ આપ્યું છે આવું ધર્મનું કામ આવ્યું મરી નાય પણ દેવા નથી પણ દેવા નથી રાજનાથે મારા બાપના દીકરા દુખી છે હાલો હાલો મરી નાય હાલો नाकरावाड़ी जग्यानी मारी पासे जाए ने मारी नाय ती हमारा हंसराज भुवा અને અમારા ભીમમાં વાત કરે ભાઈ કાયા મોટા મોટા ભૂપ જાસીને રહી ગયા છે વાયણા વારીને લઈ ગયા છે પણ દેવીને જે આઠી પીડી છે એને કોઈ સમજાવી આવી નથી પણ દેવી કેને દી સમજે મારી નાય કોક ગણ સપાટર મારી નાય આવે કોઈ હંસ લો આવે કોઈ મેણાનો માયરો મારા બાપની દેવીને સમજાવે પણ મારી જોગડિયા પરિવારની મારી બા જે કોથું પડ્યું છે અને આ લાઈન મારો બાળો બની જાય મારી સાઉનું અને બેટા હું થાપો દઉં અને હોનાનું તલક દઉં જ્યાં ડાક થવા દઉં ને એ તો દુનિયાની મારી મને સાઉન જેવા ધણીને મને ખોઈ લાગે જા मोटा भूख भैया तारी गति ने हमें काई जानता नहीं हो पण आ पाखो वीना पहुरा से मत दुखी थाई छे कारण के जेनी माथे दुख होय ने मारी ने એને વેદનાનો કોઈ પાર ન હોય જેમ કે ને માય હાથ થાય મરી જગત ને રાજી કરાવતી નહીં दई दुश्मन ने राजी करावती नहीं ये मरी देवी ये मरी देवी अरे बेटी आवी नुबी रही हो कि बेटा तारो आवो नावो मारा हम भाव से पण जगत में कीधुं छे कि वेदनी भूखी वेदागरी तारानी भूखी से रात चमसाने भूखी आग પણ હું ભગવતી છું ને હું જોગડિયા પરિવારની દેવી છું મારા હસન કે હું તો ભાવની ભૂખી છું બેટા તારો હાસો ભાવ છે ને અને ભાવનો કદાચ થાપો દે અને તારા થાપાની મારી બાજુ લેખમાં મેખ મારું
અને બીજા ટોસો થવા દઉં ને તો તમે ઝુંપડિયા પરિવારની મને સાઉન્ડ ખાધો ખોટ પરિવારની મને સાઉન્ડ ખાધો ખોટ મારી વસ્તી માટે હેરું માંડી ગયા છે અને મારી વસ્તીનો બધા રેડે કમાણીનો હિસાબ લઈ ગયા છે ને અને બેટા મોઢામાં કોરિયો અને માથે ઠંબો મારી અને ભરી ભરીને મારી વસ્તીનો ન્યાય ન કરી દઉં ને તો તમે ધરતીના મંડાની દેવ મને આદ્યા શક્તિ મને આજે ન હોય મારી જાય राजस्थान की जगत माथे मां मरमरा देवी मां आद्या शक्ति धर्म ने हुजी जाए धर्म से नहीं तो मन हरी से मन में शू थई गयुं देवी ने खबर होय आगर ऊपर हूं थावानुं छे देवी ने खबर होय कि जेदी हाथ हाथ मेल कार करवाना हता तेदी हिरिया पाए आवे बड़ी जगावड़ी आवे वीर की पर हिरिया हाथ हाथ मेल कार करवाना छे जगत की मारी बा हेजा नहीं मायू पोताना पोतने खाई गई माटी भर के जनावरा खूबे कादो उसे छे जड़ियो जीव ने ये बाप आवा हाथ हाथ मेल कार करवाना छे देवी ने हुजे हो मारी ना ત્યારે રાજસ્થાન ની જગત માટે કડકડીયો કાર પડવાનો હતો તેથી હરપાલ જે મકવાણાનું રાજ હતું ત્યાં આવી મારી આદ્ય શક્તિ આવી મરમરા દેવી આવી વીર મારા હરપાલ જે મકવાણા આવડી જગ્યા રે હવે મને ખાવા લઈ ગઈ આ જગ્યાની મારી તો મારી વસ્તુ સુખી ખાય એવું મને દેખાતું નથી મારી તું શું કહેશ કે આ જગ્યા મૂકી દો અને આજથી તમારું રાજ ધણ લઈ તણકટક લઈ અને ગુજરાત બાજુ રવાના થઈ ગઈ હવા પર તેરી જાણ दीदी जगड़वा आवे हो मरी ना मरी धरती नाम लालनी देवी आवी अने यू भीरी खमा खमा मारा हरपाल दे मकवाणा अने राजवाणी मगरी राज नो गजरो बन्यो देवी आवी नु भीरी मरमरा देवी हती एना कर्म भागलानी देवी एना कुलनी देवी तो ये मकवाणा राजपूत था आ झाला दिया ने आयानो तुमने इतिहास को दिव्य अमार राव रसाई वा दिव्य आ बावन पताना सोपड़ा में इतिहास कवाई गया से बात करनी तो आंखें कराय पूरी कराय माना ने समझण पड़े नकर जगत में इतिहास कराय नहीं भाई એટલે એ રાજસ્થાન ની જગત છોડી અને હાલતા થયા ત્યારે જેને કહેવાય છે કર્ણ વાઘેલાનું રાજ 1865 નું લાડુ હતું આવી રાજગંસારી હતી અને એની મારી બા દી આદમી દેર ગહે ને એટલે શમશાન ઘાટ થઈ જાય કારણ કે બાબરા ભૂતનો એવો ખોફ હતો મારી करार बांधेलो હતો કે કામની બજારની મારી પાથી એક આદમી મને કાયમ બાકડા દેવા આવી અને એનું ભોજન કરી અને ત્યારે બાબરા ભૂતનો આવો રાજાએ કરાર બાંધેલો હતો એમાં આવા પરદુખી હોય ને જેને ધર્મના ધીંગાણા થયેલા હોય ને એનું દેવી આરે નામ આવે એનું ધર્મ 52 પતાના સોગડામાં નામ આવે નામ એમને ન ચડતા ભાઈ
જગતમાં કીધું છે કે આ દુનિયાની માલિકા મફત કાંઈ મળતું નથી, ચૂકવવા પડે છે એના મૂળ હોય. આ કાયાના બલિદાન દેવ નથી ધર્મ આવીને નામ આવે મરી જાય. મફતમાં કાંઈ મળતું નથી એના ચૂકવવા પડે છે મૂળ મરી ના જાય. આવા પરદુખી હોય પોતાના હાટું તો હવ કરે, પણ જેને પારકા હાટું કરી અને દેહ ગુમાઈમાં છે ને એના દેવી હરીને ગામડા ગવાય છે. ત્યારે હરપાલતે મંગવાણા એની રાજ કંસારી છોડી રાજ ભૈરું ભૈરું રાજ મૂકી દેવીના કાયદેઓ દેવીના આદેશે મૂકી અરે રાજ કંસારી રાજ પાટ મૂકી અને સૈનિકોને કીધું કે હાલો બાબા અમારી દેવી આવીને મને લીટો મારી ગઈ છે, દેવીની જગ્યામાં તમારે રહેવાય. અને ત્યાંથી હાલતા 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 જેને કહેવાય છે કે જ્યારે કર્ણ વાઘેલાનો સીમાડો આવ્યો ને રાજકંસારી માલિકા આવી. આમ જોવે રાજા સુખી પ્રજા દુખી મરી જાય. કોક હોમા કોક જાળવું હોય, કોક રાજા સુરુ ભજન જેવા પોતાના દેહના બલિદાન દેવી અને વસ્તીને સુખી રાખી હોય. આ ભુવન પટિયાર એમને નથી થવાતું મરી જાય. દેવીના કાયદે રહેવું ને બહુ કઠિન વસ્તુ છે. માણાની હાહે રહેવું હારું, પણ ધર્મની હાહે રહેવું નથી હારું. મારા બાપ બાના ધારી થવું હારું નથી, આ તો કરવત છે મરી ના જોરી. જાતાય કાપે ને ભરતાય કાપે. બાના ધારી ધર્મ કેને કરે? ધર્મને હુકમી હોય કે અમારો પૂજા પાઠ કરી આપશે, અમારી બંતી કરી આપશે, અમારી ભક્તિ કરી આપશે. બીજી ન્યા જીત બાવડું ચાલે કાય રાય મારા બાળા બનાવા છે, મારા બાળા બનાવા છે, મારા ગરીબની દેવીને મતના જારી. એની પૈતરા ગયા ને દેવી ન્યા જીત બાવડું ચાલે મરી રાય. જગતમાં કીધું છે કે શોખના ભોવા મોટી થઈશો ને તમને એટલો બધો ઉમંગ થાય તો દેવીના માંગવત માલિકા રમી લેજો, પણ કોઈ ભૂવા થવાનો હરખ નો રાખતા મરી નાય. પણ આ તો દેવીઓ બનાવે અને દેવી બનાવે ને એમાં ફેર હોય મરી નાય. જગતમાં તો સો થવા દિયે નહીં, જગતમાં તો સો થવા દિયે નહીં, દેવીના બનાવેલા બાળા મરી નાય. પણ હાલતા હાલતા જેને કહેવાય છે કર્ણ વાઘેલાનો સીમાડો આવ્યો. કામ જ્યાં જોવે ભંગીનો દીકરો આવી રીડબાંગ બીજા ઢોલ વગાડવા મહિનો કે જાગતા હુજો ઢોલ વગાડ્યો નગારે ગાવ દીધો. પણ આ તો પરદુખી રાજા આમ જે બાપ આ શું છે બધું? હજી તો દી આદમી બેર બેઠો, ગામની માલિકા દી આદમી બેર બેહે એટલે માં ભગવતીના ધૂપ ધ્યાન થાય, ગામની રોનક આવે. અને આ ગામની માલિકા ઉજડા ખન થઈ ગઈ, ઉજડ ધરતી થઈ ગઈ કે આનું કારણ શું? મનની માલિકા વિચાર થયો, ભેદ થયો. ત્યારે રૂખીનો દીકરો હતો એને બોલાવ્યો, બાપ અહીંયા આવી તો કે આ ઢોલ શેનો ટીપાવે? કે ભાઈ આ ગામની માલિકા કરાર બાંધેલો છે બાબરા ભૂત, અને આજ આ ગામની માલિકા કોઢડી ભામણીનો દીકરો રહ્યો અને બાબરા ભૂતને હે કે હા આવો કરાર છે. તો કે તમારા રાજા કોણ? તો કે અમારા રાજા કર્ણ વાઘેલા. તો કે આ પ્રજા દુખી રાજા સુખી, આવો ન્યાય કોણ રાજા કરે છે? મરી જાય. આવા ધર્મના થાંભલાથી જોવાય નહીં, ભીમા મામા ધર્મના થાંભલાથી જોવાય નહીં. પણ જે ધર્મ ના થઈ દેતા હોય ને એને દુઃખ થાય કે બાપ ગમે એમ તો મારી નાચ છે. ખીજડીયાની જગ્યાની મારી બાજુ મારા ભીમા મામા જે ઉગાર્યા, કારણ કે પરદુખી કહેવાય. પોતાનું દુઃખ તો ઠીક, પણ પારકાનું દુઃખ અજમાવી દેવી ન્યા આંબો ઉગાડે મરી જાય. આવા કોઈક ઝાડવા હોય, કોઈક સંજર માઢોના દેવી મનાવવા વાળા હોય, દેવી ન્યા કામ કરે. ત્યારે હરપાલતે મકવાણાને વિચાર થયો કે આવડી મારી કાયા, આવો હું 3200 નર બધે. હરપાલતે મકવાણા શંકરનો અંશ હતા, શંકરનો અંશ કહેવાય મારી ના હોળીઓ ભગત. અને કીધું ભાઈ આજે એક ને એક દીકરો કોઢડી ભામણી
વાહે કોઈ વારસદાર નાખે એવું નથી નાનપણની મારી પાસે રટાકો આવ્યો છે કે બાપ તારે નથી જાવું હે કે બાપડા દેવા તારે નથી જાવું આજ બાપડા દેવા હું જાય સરપંચ કે મકવાણા મરી જાય અને આવા ખોખરી જો હું ભાગું તો મારી ભૂમિકા લાજે મારી બેટીના બડાની દેવી મારી રાજસ્થાનની પેઢીનું કોઈ લાજે હો મારી જાય કે બાપડા દેવા તારે નથી જાવું આજ બાપડા ભૂને બાપડા દેવા હું જાઉં હાલતા 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 જેને કહેવાય છે 12 ગામની સીમાડો આવ્યો બાબરો ખડ 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 દાંત કાઢે માણસ નંદા માણસ ખાવ લાવ મારા બાપ કે બાપ ન્યાય ના ખાતો તો તને કબૂલ છે અમે તારા દાસ થઈ ગઈ પણ આ પાંખો વિનાના પહોળા આજ તો કદાચ હું સૌ અને નો હોય તો આ પાંખો વિનાના પહોળા તો મારી તો નહીં બાપ કે બાપડા તારે સેના બાકડા કે મારો કરાર બાંધેલો છે કર્ણ બાગેલા અને જો મને બાકડા નહીં દે તો જગતની માલિકા મને વંશ કરવો પડે અને મારાથી કોઈ 1200 ખુદાઓના આગેવાનથી કોઈ વળિયો કોઈ છે ને કોઈ મારા હામે કોઈ ઠેકાણું કરે મારી જાન અને પર દુખી હાથની માલમાં માન હર તલવાર લીધી મારા બાપની મારા બાપની દેવી મારી મરમરા દેવી મારી આદિ શક્તિ જોઈજો આજે ધર્મના ધીંગાણું કરવા જાઉં છું અને ધર્મના ધીંગાણા જો ઊભી લો રે ને તો જગતની માલિકા તો કરું કો ખાસ નહીં તને ખોજ છે જા હું તો પડ્યો છું 1200 ફૂટાવરનો આગેવાન ગમે એમ તો આ તારા માથાનો મહિકો એના ટોલ મલા જાય એના પ્રહારથી બચી આવે એક કામ આવ્યો બીજો કામ આવ્યો ત્યારે હરપાલ જે મકવાણાએ લથડી ખાધી ઓહો આનો પ્રહાર તો ઊંચો છે બાપ કે આનો પ્રહાર વધી ગયો મારો બાપની દીવી મને રાતની રાડું મરી ગઈ મને ફરિયાદું મારા બાપની દીવી હમે મારા બાપની દીવી આજ મારી લાજુ લૂંટાય છે હું હરપાલ તે મકવાણા લૂંટાવું છું મારા બાપની દીવી મારી લાજુ રાખવા આય મારા વડવળની દીવી આય અને પતાર નોકરી મારી વાથી મારા ભગવતી આદ્યા શક્તિ પ્રગટ થઈ મારી નાય મરમરા દેવી હતી એમાંથી આદ્યા શક્તિ પ્રગટ થઈ ખાલ દાંત કાઢવા માંડ્યો એના ખોપી એના પ્રહારથી માતાજીનું તેજ જો બાબરો બોધ હતી ગયો ઓહો જગતની મારી પાસે આ શું બાપ ત્યારે આદ્યા શક્તિએ વાત મારી મારા હરપાલ દે મકવાણા મારી વાત સાંભળો કે હું શક્તિ છું અને તમારી વાયરે આવી છે પણ મને કાંઈક તમારે ભોગ દેવો પડે મારી ગાંડી તો નથી હે આ હું યુદ્ધની મારી પાસે બાજુ છું આનો પ્રહાર જો અને મારે તને અહીંયા ક્યાંથી ભોગ દેવો બરાબર આપની દિલ કે છો પણ તો એ મારી ધરતી નામ ગાળી દીધી આવે અને દીદી પરદાયું મારવા મંડી પરિગસાયું મારવા હરપાલ દે મકવાણાનું કેવડું તેજ છે આજ હું માપી લઉં પણ આ તો બદરી હો નર સુઈ થતો હતો ભાઈ પોતાના કાયાના દેહના બલિદાન દઈ દઈએ પાણકા હાથું થઈ અને ઈ કદાચ એની દેવી એનું માથું માગે ને માથું ઉતારી દઈ દે આવો જાડવું હતું મારી ના અને દેવી કીધું મારી તારે શું જોઈએ તમારો ભોગ જોઈએ તમારી અહીંયા મારી પાસે કાંઈ ભોગ છે નહીં અને હાથની માલ પાટી કટાર કાઢી હાથની મારી પાટી કટાર કાઢી અને જમણા પગનો જે માઉસ હતું અને કાપી અને મારી આદ્ય શક્તિને કીધું લે મારી અમારો બત્રીહાનો ભોગ છે લે તને લે
મારા બદરી હાનો ભોગ કરીને મારી પાસે બની નથી મારા બાપની કે હું 3200 મારો ભોગ લઈ આ રણયુદ્ધ મારી પાસે કાંઈ નથી મળી આ યુદ્ધ કરું છું ત્યાં મારે તને બની ક્યાંથી દેવી અને જેથી પોતાનું અંગ કાપી અને આદ્યા શક્તિને થયું આ તો મારી ધરતીના મદાનને જેથી કડાયલ મોરલા ભોળે ખમકારા મામડી ખમા ખમા મારા હર પાર દે મકવાણા તમને જાણ્યું ખમાયું ખમકારો કરવા મહિનો કે માંગો માંગો હરપાલ દે મકવાણા તમારે શું જોઈએ આજે દેવી હું તમને દિલ ખોલીને દીધું માંગી લ્યો આજ તમારા માથે હું પ્રસન્ન થઈ ગઈ છું કારણ કે આવો માનવી મને કોઈ આદ્ય શક્તિને જડ્યો નથી માંગ તારે શું જોઈએ કે માં હું મારા હાથે નથી માંગતો પણ આ પારકા હાથું થઈ આ પૈથું વિનાના પહોળા કોઈ જેનું દીકરીને હત્યા સારો સંભાળ નથી કોઈને હાલવા નથી આવો બાબરા ભૂતનો ખોફ છે કે મને વસન કેવું હોય ને તો કે આ બાબરો ભૂત્યો ને મારા વંશમાં થઈ ગયા હોય માં ભગવતી આદ્ય શક્તિ આવીને કે તથાસ્તુ હજી માંગી લ્યો મારા હરપાલ દે મકવાણા માંગી લ્યો યારી મુયાની શક્તિ દેવા આવી સૌ બેટા હું ધર્મ છું અને તમારી મનરતી બધી જાણું છું આ તમે પારકા હાથું થઈને તમે બસાવવાનું માંગ્યું તમારા હાથે તમે કાંઈ માંગ્યું નથી માંગો હરપાલ દે મકવાણા તમારે શું જોઈએ અને માયકી મોજી જો દેવી પાસી પડો ને તો ઘરની માલિકા હું આદ્ય શક્તિ મે અવતાર લીધો તો કહેવાય મારી નાની હરપાલ દે મકવાણા કીધું મારી તમને દેવાનું કહેતા હોય તો મારી ઘરે શક્તિ પુત્ર દીકરા થાય એવું કઈ નથી ત્યારે માં ભગવતી વિચારમાં પડી ગઈ બાપ ગુજરા નાખીને જોયું તો ઓહો આ તો મહાદેવ શંકરનો અંશ છે બાપ અને તેથી માં આદ્ય શક્તિએ કીધું તથાસ્તુ કે જાઓ પણ આને માં શક્તિના શક્તિ પુત્ર દીકરા થાય એમાં તમારે ત્યાગ કરવો પડશે તમારે રાહ જોવી પડશે ધર્મ એમને નહીં મળે કે માં મને કબૂલ મંજૂર છે પણ મારા ઘરે શક્તિ પુત્ર દીકરા થાય એવું મને કઈક વસન આપવું અને તેથી માં આદ્ય શક્તિ કીધું જાઓ આજથી કરી અને પ્રભા સોલંકીની યા રાજસ્થાનની માલિકા હું આદ્ય શક્તિ જન્મ લઈશ અને તમે જાદેરી જાન છોડી અને યા આવજો ત્યાં લગન તમારે તપસ્યા કરવી પડશે જાઓ મારું વતન છે બાપ અને વાત કરતા વાર લાગે દિન કરતા માસ કરતા ધીરે ધીરે હોલકડા જવા લાગ્યા મરી જાય સમય પસાર થઈ ગયો અને તેથી અહીંયા જેને કહેવાય છે કરણ વાઘેલાનું રાજ હતું એ રાજની માલિકા કારણ કે ઓનું રાજપાટ હતું તો છોડીને આવતા રહ્યા હતા સાધારણ મહેનતો થઈ ગયા હતા રાજા પણ ધર્મના કાયદે ધર્મના ન્યાય હાથે થઈ અને પોતે પ્રજા જની થઈ ગયા હતા પણ જ્યારે બાબરા ભૂતને વંશ કર્યો ને વંશમાં કર્યો ને ત્યારે કરણ વાઘેલાની મોજના પૂરા છૂટી ગયા કે વાહ આવો કોઈ નર અને પાયકો નથી આ જગ્યાની માલિકા બાપ માંગો હરપાલ દે મકવાણા તમારે શું જોઈએ તેથી મારી ધરતીના મડાની દેવીએ વાત માની અને કરણ વાઘેલાએ કીધું કે બાપ આજથી તમે માંગવાનું કહેતા હોય તો મારી પાસે રાજ નથી મારી પાસે પાઠ નથી હું પોતે શક્તિ પુત્ર દીકરો છું હું રજવાડો તો દીકરો છું પણ મારું રજવાડું હતું મારી દેવીના કાયદે મોટાઈ થઈ અને તમારી જગ્યાની મારી પાસે આવ્યો છું અને તેથી કીધું કે બાપ આજથી તમે ઘોડો ભગાડો અને જે ગામમાં તોરણો બાંધો ને એ ગામ તમારું છે જાઓ હે કે આજથી કરી અને તમે ઘોડો ભગાડો અને જે ગામની મારી પાસે તમે તોરણ બાંધો ને એ ગામ તમારું પછી તો ભાઈ હા માં આદ્ય શક્તિ માથે બાબરો ભૂત અને હરપાલ દે મકવાણા ઈ ગામમાં તોરણ બાંધે એમાં કઈ બાકી હોય ખરી
मारी दीदी दिकड़ी है उगाड़ो आती मरी जाला मकवाड़ा नी है मरी आदिया सकती तनवारे जावो वाट कमर पावनी घोड़ो भगाड्यो વાગડતા ધમા 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 પછી આ તો દેવી અને આવો શંકરનો વંશ ને માથે 1200 ભૂતાવરનો આગેવાન ધણી બાબરો ભૂત હો ભાઈ તૈન ધરમ લડાણા હવાર થયું આ ડીગડીએ પોઈ ગયા ડીગડીએ સેલું તોરણ બાંધ્યું તે 1800 કામ પૂરે કરને હે ડીગડીએ તોરણ બાંધતા બાંધતા રહ્યા ને આ ડીગડીએ જીવ ઉગી ગયો કાયનો કાયદો પૂરો થઈ ગયો પણ મારી દેવી ભલે કામ કર્યું તું મને પાખડું જ દીધી ઘડીએ ઉગાડ્યો દી મરી 18 ઝાલાવાળા નાના કાની દેવી મરી ધરતીના પટાણની જીવી मारी आदिया सकती है पलायनो जदी बोलो काटरो सी जदी बाप रे पलायनो जदी रबो अने ડીગડીએ વાગી અને જેદી સેલું તોરણ બાંધ્યું તાતી ઉગી ગયો મામા અને તેદી કરણ વાઘેલાએ કીધું કે બાપ આવું તેજ અને આવો મહિનો કે છે એક ગામ મારી માં નો વધવા દીધું વચન દેતા તો દેવાઈ ગયું પછી આ તો રજવાડુના વચન પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય મારી ના પણ આ તો એવો દયાળુ મીઠો હતો હરપાલદેવ મકવાણાએ કીધું બાપ કે મેં 18 પાદરનું તોરણ તો બાંધ્યું પણ મારે 18 પાદરમાં મારે રાજ નથી કરવું કારણ કે મારી જીભની માનેલી બેન મને આઈસરો દીધો છે અને સસે ગામડા કાપડા માં દીધા સસો ગામડા કાપડા માં દીધા મારી 18 ઝાલાવાળા ના કરી કારણ કે 18 પાદરનું લાડુ હતું 18 માં તોરણ બાંધી દીધા માં આદિયા શક્તિએ અને હરપાલદેવ મકવાણા અને બાબરા ભૂતે કે બાપ હવે મારે રાજ કરાય એવું તો કાઈ રહ્યું નહીં નબળો નિહાકો નાખ્યો તો હરપાલદેવ મકવાણા કે બાપ તમે કાઈ ભીસો નહીં ઈ રાજા હું નથી ગોકળું સીંગી ખાવું પણ મારી જીભની માનેલી મારી બેન છે ને એને સસો કાપડામાં દઉં છું જાવ ગામડા તમે રાજ કરો કે આનંદ ને કિલોથી જીવો અને આવી રાજ કંસારી બનાવી અને ઈ ગામડાની મારી પર રાજ કરી કરવેરો ઉગડી અને રજવાડું એવું મોટું કર્યું ને ભાઈ માં આદિયા શક્તિની દયા છે તામા ભગવતીનો વસનનો વ્યવહાર આવી ગયો જાહો મોકલો પ્રભાત સોલંકી દીકરીને ક્યાં 18 પાદરનો લાડોનો ધણી હરપાલદેવ મકવાણા તમારી દીકરીનો હાથ માંગે છે ઓહો બાપા આવું રજવાડું મારા આંગણે હોય તો ધન કરી ધન ભાગ મને છે પણ આ તો ધર્મની અને માં આદિયા શક્તિની રચના છે મારી નાય અને તેથી હરપાલદેવ મકવાણાની જાડેરી જાન જોડી અને માં આદિયા શક્તિને જેથી વિવાહ કરી અને વરાવી અને જ્યારે ઝાલાવાડની જગ્યાની માલિકા આવે ને પાંચની બજાડાના રાજની માલિકા પણ મૈકો છે જગતમાં કીધું છે કવિઓ કરતા વધે કલમ અને કલમ કરતા વધે અનુભવી પણ જેને મૈખાની માલિકા પ્રેમ છે ને એમની કોઈ દવા નથી મરી જાય કારણ કે કવિએ કીધું છે કે કવિઓ કરતા વધે કલમ અને કલમ કરતા વધે અનુભવી કે જેને અનુભવ થઈ ગયો છે ને કે આવડિયા ડાબ મારી અને આ કુવો હું ફેંકી જાવ એટલે ફેંકી જાય ત્યાં કવિનું ન આલે એ અનુભવ બોલે પણ જેને અનુભવ કરી લીધા છે ને ધર્મના ને ના એનું કદાચ મસ્તક પડી જાય તો ધર્મનું નામ એના મોઢેથી ન જાય ભલા ભલા આ તો વિશ્વાસીની દેવીયું આ તો વિશ્વાસીની દેવીયું મને ના
આવા ધર્મનો ઇતિહાસ ગવડાવવા હોય પણ પોતે મૈનખો હતા વરાવી અને દિન ગણતા માસ ગણતા ધીરે ધીરે વરાવડા જવા લાગવા માંડ્યા ત્યારે સંસાર ભોગવ્યો સંસાર ભોગવી માં ભગવતીની દયાથી શક્તિ પુત્ર હરપાલદેવ મકવાણાના દીકરા થયા તે એના મનની માલિકા વિચાર થયો કે જીતવા અમારી દેવીનો વસનનો વ્યવહાર તો કદાચ ભૂલાય તો નહીં ગયો મારી દેવી ભૂલી તો નહીં ગઈ હોય ને આ મૈનખો મામા હે કે મારી દેવી મને વસન દન ગઈ હતી કે તારે અહીંયા શક્તિ પુત્ર દીકરા થશે આ દીકરા તો થયા પણ કદા મારા ઘરે વિવાહ કરીને આવ્યા એ શક્તિ રીજી કે નહીં હોય હે મનની મારી બાહો તો કે મરી જાય ત્યારે માં ભગવતી આદ્ય શક્તિ जब प्रभात सोलंकी कुंवरी हत्या જરૂર કદે ઉતરતા આમ જ્યાં હરપાલદેવ હમો મીઠું માંડી સિંહણ બની જને રૂપ દેખાડ્યું ઓળખી લે મારા હરપાલદેવ મન ઓળખી લે કે બાપ મારા સત્યુના શબ્દ કોઈની ઝાંખા પડે નહીં અને તારો મારો કરાર હતો કે જગતની માલિકા જેથી હું રાવ રચાવીશ અને હું પરતો કરીશ ને તેથી તું મારો દીકરો હું તારી માં થાય છે આ મારો વતનનો વ્યવહાર છે તેથી તારો મારો સંબંધ નહીં માં ભગવતી બોલી કરેલી હતી કે જ્યારે વતનનો વ્યવહાર દીધો કે તારી ઘરે શક્તિ પુત્ર દીકરા થશે અને જગતમાં હું શક્તિ પ્રગટ થાય અને પરતો કરીશ ને તેથી બાયડીનો સંબંધ નહીં છે તું મારો દીકરો હું તારી માં થાય અને ઝાલા મકવાણાની જનતા કરીને મને પૂજવી પડશે દીદી આવી વાત હોય નથી મામા અને તેથી હરપાલદેવ મકવાણાના મનનો વેમ તો ભાંગ્યો પણ ધર્મનો હોય ને કાયદો હોય ધર્મને ટકટાણો હોય ધર્મની દયા હોય ને જ્યાં સુધી એના કાયદે રહેવું પડે જેમ આપણે અહીંયા સરકાર છે ને એમ સરકાર છે આટલા દિવસ તમારે ટાઈમ ભોગવવાનો પછી કાંઈ પરસો પૂરી અને જમીનની માલિકા કમાઈ જાય એનું વેળા આવેલી વખત આવે ને તે ઉડી જાય પંખીડું બની મારી જાય મારી ધરતી નામ ડાલની રાજની માલિકા આવું વધારે પાટણનું લાડુ હતું અને કરવેરો જે જમીન જાયદાદ હોય વાડી ખેતર હોય ને ત્યારે મૈનખો વાવે એનો અડધો ભાગ રાજાનો હોય કરવેરો ઉગરવા જાય હરપાલદેવ મકવાણા ત્યારે રાજની માલિકા મકના હાથી કહેવાય મારી ગેલી આટણના સુહાગની દેવી મારી ગતિના મનાની દેવી બડા રાજની માલિકા હાથી ગાંડા દૂર થયા અને હો પહોંચાવી દીધો હો દીવા ગાંડી બની આઠેડું ગાંડી બની મરી દીધી પણ આ તો માં છે ને બેઠા જરૂર કે ખબર પડી કે રાજની માલિકા મકના હાથી ગાંડા થયા છે ફોન માં હાથરેથી છૂટી ગયા છે હરપાલદેવ વગરના રહીશે ને હરપાલદેવ મકવાણા હતા એ તો કરવેરો ઉકેલવા આવી ગયા પણ આવા ધર્મને ઇતિહાસ બતાવો હોય આવા ધર્મને કડા ભેગા કરવા હોય કરવેરો ઉકેલવા આવી ગયા હતા બગીચાની માલિકા જે હરપાલદેવ મકવાણાના વસનનો વ્યવહાર હતો ત્રણ દીકરા હતા ત્રણ દીકરા બગીચાની માલિકા રમતા હતા અને બગીચાની માલમાં મગના હાથીએ મીઠું માંડી મરી ધરતીના મનારની બગીચાની માલિકા પોતાના બસરા રમતા હતા માં આદ્યા શક્તિના હા જીલવા દેવી વિચારમાં પડી ગઈ કે આ જગ્યાની માલિકા રહું અને પરસો કરું તમારે હકતડીને સેના અહીંથી દેહ હોતો દેવો અને પરસો ન કરું તમારો 52 વીઘાનો બગીચો ભેરાઈ જાય બાપ મારે માને ભલે વયું જવું પડે વસ્તીને નહીં પરવા નથી અને તઈએ જરૂર બેઠી જેથી કરલા માં કરી મરી ધરતી નામ ડાળની જરૂર બેઠી
નામ માં ભગવતીએ કર લાંબા કર્યા એમાંથી એક દીકરો બહાર રહ્યો એક દીકરાને કાપલી મારી અને ગોંડાની બાયલા કાઢને કોઈ કાપલીઓ સારણ થયો મમ્મા અને બે દીકરાને હતા ને હાથની માલિપા જીલા ઈ મારી દેશના મડાની દેવીનો ઇતિહાસ આ ઝાલા મકવાણા જેથી આજીયા સખીયા હાથમાં જીલા ને ત્યાંથી ઝાલા થયા બાકી રાજપૂત મકવાણા જતા આ ઝાલા ગરબા ત્યાંથી ત્યાં મરી દાય મરી ધરતીના મડાની દેવી મનો વચનનો વ્યવહાર રાખો અને ત્યારે જરૂર કે અણસોકતા ઉતારી સોકતા પેરી રાણી ગજલના શીર ઓડી અને વિકરાળ રૂપ ધરી અને હાલતી થઈ આ તો હરલા મકરવા રેવો પલાણી ઉતારી કે શક્તિ રોકાઈ જાવ કે બાપ તારો મારો કરાર પૂરો થઈ ગયો આજ આદિયા શક્તિની જગતને પરસો પૂરી દીધી મરો વસનનો વ્યવહાર જાય નહીં મરો વસનનો વ્યવહાર જાય નહીં મેં ક્ષમા ધર્મમાં માર ફેર સૂર્ય મરી ના આજ હું બોલી બીજી બોલી માંડું તો જગતની માલિકા મારી શક્તિનું ધર્મ સૂર્ય મરી અને ત્યાંથી હાલતી થઈ અને ધામા ગામની માલિકા જે મીઠાનો ખાઈનું હતી મીઠાનો ઢગલો હતો એની માલિકા જે મારી આદ્ય શક્તિ હમાઈ ગઈ આવજો મારા સેલા સેલા રામ રામ અર્પણ દે ભગવાના પણ મને કદા ભાવથી બધો અને દુનિયાની માલિકા મારી વસ્તી તો ઠીક પણ મારા 18 આલમનું જો રખવું ન કરું ને અને દુનિયાની માલિકા પરગટ પરસો ન કરું ને તો મને આદ્ય શક્તિ મને ઝાલા મકવાણાની જીવને મને ખોય લાગે મરી જાય એટલે મિત્રો આમાં ભગવતીનો ઇતિહાસ હતો અને બે કરીને ઘણું કહી દઉં યા હકત દેવી આવ્યા મારો જોવા જઈએ રે યા હકત દેવી આવ્યા મારો જોવા જઈએ રે યે રૂપણિયાને લાવ્યા માંડવ